पिला माने मु तुमको पूर्व क्लास रे कविता मंगले अइला उषा तार कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर को विषय रे आलोचना करथिली। आज आमे कविताटी को पढ़िबा एवं तार संपूर्ण कथावस्तु मु वर्तमान आलोचना करूची। मंगलमय मुहूर्त अर्थात प्रभात समय ब्राह्म मुहूर्त को उषा काल बोली कहा जाए। कवि सही उषा काल उपरे मानवत्व आरोप करिसेंती। मानवत्व उपरे अर्थात मनुष्य भली तांको वर्णना करिसेंती। कविंक सारस्वत नेत्र रे प्रकृति रूपिणी उषा देवींकर विकसित पद्म हेउची नेत्र अर्थात आखि। कौलिया पत्र हेउची तांकर हस्त बा हाथ। से पत्र उपरे पतित बा पड़िथिबा शिशिर बिंदु हेउची उपहार पई उद्दिष्ट मुक्ता अर्थात उषाराणी सीतांको दर्शन करिबा पई से निहार रूपक मुक्ता सांगरे नै आसिछंती। कोकिल हेउची तांकर कंठ। विकसित पद्मनेत्रा उषाराणी हृदय आश्रमवासिनी सती शिरोमणि जनक नंदिनी देवी सीतांक दर्शन निमंते व्याकुल होई उठिछि। से लक्ष्मी स्वरूपिणी देवी सीतांको उपहार प्रदान निमंते निजे पल्लव रूपक हस्तरे शिशिर रूपक मुक्ता धरी मंगलमय मुहूर्त अर्थात शुभ मुहूर्त सीतांक निवास कुटीर अर्थात सीता रहुथिबा कुड़िया सम्मुखस्थ अर्थ निकटरे प्रांगणरे बा घर अगणारे उपस्थित होइछन्ति अर्थात आसी पहुँचिछन्ति एवं तांक कोकिल सदृश अमृतमय कंठरे रात्रि पाहिबार अर्थात राति पाहि जाइछि सूचना देइछन्ति। सती देवी को दर्शन देबा पई बा शଯ୍ୟା त्याग करिबा पई विनम्र निवेदन करिछन्ति। अच्छा ता परवर्ती कथा सते जेपरि से कौन करिछन्ति गोटे लाल रंगर वस्त्र जेतेबेले सकाळर सूर्यंक उदय समय दृश्य तुमे देखिथिबो सूर्य जेपरि गोटे लाल रंगर पाट साड़ी पिंधिबा भली अनुभव हुए बा लाल रंगर गोटे लुगा परिधान करी पिंधि पुष्पर आभारे बा सकाळे जेतेबेले सूर्यंक किरण चतुर्दिगरे विच्छुरित होइछि सेतेबेले फूल पुष्प अर्थ फूल फूल प्रस्फुटित होइछन्ति। सेही समयर दृश्य एठी प्रशांत रूपधारिणी कौनसी जोगेश्वरी स्वर्गरु सते जेपरि मर्त्य भुवन को ओह्लाई आसिछन्ति। निर्वासिता देवी सीतांको दुख राशि को दूर करी तांको नव जीवन बा नुआ जीवन प्रदान करिबा निमंते तांको मनरे विश्वास देवा सहित अमृत मधुर भाषा रे तांको आश्वासना दे डाकिछन्ति। अच्छा उषाराणी निर्देश रे बा तांकर आज्ञा रे देवी सीतांको अभिनंदन बा ज्ञापन करिबा पई कोन करछि समीर समीर अर्थ पवन संगीत गान करिबा सहित कौन है भ्रमर भ्रमर मान हूँ वीणा भ्रमर जो शब्द एठी कवि कल्पना करुचंदी सते जेपरि सी वीणा वादन करुची। सुरभि करिछि नृत्यप सुरभि अर्थ जेतेबेले वृक्ष राशि जेतेबेले सूर्यंक किरण रे जेमती आमे गीत संगीत गान कला बेले आपे आपे आम शरीर दोलायित होता है ठीक से वृक्ष माने मध्य नृत्य परिवेषण करुछंती बोली एठी कवि वर्णना करिछंती। कुंभाटुआ भाट हो स्तुति पाठ करुची बा श्रेष्ठ उपहार नहीं सी आसी। कजलपाती से मध्य श्रेष्ठ भाट बा बेश धरी सती सीतांको से कौन करिछि राति पाहिबार सूचना दे शଯ୍ୟା त्याग करने को तांको आह्वान करिछंती। देवी सरस्वती बीणा झंकार परी आश्रम निवासी मुनि ऋषि मानकर जो मुखर जो झंकृत तांकर वेदध्वनि चतुर्दिगरे पवित्र होई उठिछि। से ध्वनि रे परिपूर्ण होई उठिछि श्यामल वनभूमि। उच्च ओंकार ध्वनि गगन को भेद करिछि। वैकुंठ धावरे वैकुंठपति को तृप्त वा तांको संतुष्ट करने सहित पृथ्वीर निम्न भागरे पृथ्वी को धारण करिथिबा श्रुतिस्रवा बासुकी जो सर्प कर्णरे मध्य आनंद प्रदान करिछि। कहा बଳରେ आश्रमवासी
ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ବେଦଧ୍ୱନିରେ। ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ବେଳକୁ ବେଳ ବା ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି, ବନଭୂମି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ବା ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଅନୁକମ୍ପା ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସୀତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ ରାତି ପାହିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କ ଯେମିତି ସକାଳର କଅଁଳ ଖରାଟା ଯେମିତି କଅଁଳିଆ ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସୀତାଙ୍କ ଶରୀର ସେଭଳି ତାଙ୍କୁ ସୁକୁମାରୀ ଦେହି ବୋଲି ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଉଷାରାଣୀକୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଥରେ କୋଳ କରି ସୁଖଲାଭ ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାଙ୍କୁ ତମସା ନଦୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପଦ୍ମ ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ପତିତ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ପଦ୍ମ ବାନ୍ଧବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଖର କିରଣ ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ଯେପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେହିପରି ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତା ସୀତା ଚିତ୍ତ ଫଳକରେ ବା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବୀର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଚିତ୍ରିତ କରି ଆସନ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ବା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ନମ୍ରତାପୂର୍ବକ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କୁ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ବା ସୀତାଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଜନକ। ସୀତା ଉଷାରାଣୀଙ୍କୁ ସଂସାରର ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସୂଚକ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂସାର ବୁକୁରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଶୁଭ ପଦପାତ ଦୁଃଖ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରି ସୁଖର ଲୋକ ସିଏ ବା ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜେ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଅପସରି ଯାଇ ସୁଖର ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ଦେବୀ ସୀତା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରଘୁବୀର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ସମ୍ବାଦିନୀ ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଶ୍ରମର ପାଳନ କର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ଶରୀର ପବିତ୍ର ଜଳଧାର ଯୁକ୍ତ ତମସା ନଦୀ ରାତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସତୀ ଶିରୋମଣି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ସେ ଶୁଭାଗମନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୃଦୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସ୍ୱୀୟ ମୀନ ନୟନରେ ବା ଯାହାର ନୟନ ମୀନ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ଚାଲିଛି। ସେହି ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମର ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଷ୍ପ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ବା ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସତୀକୂଳ ରାମଧାରୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଦେବୀ ସୀତା କୁଟୀରରୁ ବାହାରି ଆଶ୍ରମଭାନୀ ତାପସ କନ୍ୟାଙ୍କ ଗହଣରେ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ତମସା ନଦୀକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଜଗତରେ ଯାହାର କେହି ନାହିଁ, ମାତୃକୋଳ ହୁଏ ତାର ଆଶ୍ରୟ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସୀତା ତମସା ଠାରୁ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ପାଇ ସ୍ନାନ ସମାପନ କରି ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ। ତମସା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜପ୍ରସାଦର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସତୀ ଶିରୋମଣି ଦେବୀ ସୀତା ମଧ୍ୟ ରାଜଭୋଗ ପରିହାର କରି ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରିବା ସହିତ ତମସାରେ ସ୍ନାନ କରି ତମସ୍ୟାକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଶା ତମସା କେବେ ମନରେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ସୀତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତମସାକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏ ଥିଲା କବିତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବସ୍ତୁ।